بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے شیخ رشید احمد کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے ضمانت کی درخواست پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے محمد اویس سے۔ اویس، کیا کہا گیا ہے فیصلے میں؟ جی بالکل، عدالت کے طرف سے یہ شارٹ آرڈر جو ہے وہ سنایا گیا ہے، جس میں شیخ رشید احمد کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ عدالت کی جانب سے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور 3 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ شیخ رشید کے وکلا NA 60 اور 62 کے انتخابات میں کاغذات نامزدگی پر دستخط کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وکیل صفائی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر شیخ رشید کی ضمانت منظور کر لی جاتی ہے تو شیخ رشید نے 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں تصادم کی کوشش کی، ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے، کیونکہ شیخ رشید دوران حراست قابو نہیں آ رہے۔ دوران حراست بھی شیخ رشید کی جانب سے متنازع جو بیانات ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ اگر شیخ رشید کو ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے تو شیخ رشید بیانات سے باز نہیں آئیں گے۔ عدالت نے اپنا شارٹ آرڈر جو ہے وہ سنایا ہے فیصلے میں شیخ رشید کی جو درخواست ضمانت تھی بعد از گرفتاری کو مسترد کر دی گئی ہے، جبکہ عدالت نے اپنے احکامات میں یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ وکیل صفائی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ شیخ رشید کے جو کاغذات نامزدگی ہے اس پر دستخط دینے ہیں اور شیخ رشید سے اہل خانہ اور اس کے علاوہ وکلا کو ملاقات کی اجازت بھی دی جائے، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شیخ رشید کے NA 60 اور 62 کے حوالے سے کاغذات نامزدگی پر دستخط کے لیے جو وکلا ہیں وہ الگ سے ایک درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ اویس صاحب کا۔ مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں لارجر بینچ 9 فروری کو کیس کی مزید سماعت کرے گا۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ذیشان شاہ سے۔ ذیشان، بتائیے گا اس بارے میں۔ خان کی مبینہ بیٹی ٹیریان وائٹ کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کر لیا کہ لارجر بینچ جو ہے اس کیس کو سنیں گے، اور لارجر بینچ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل ہوگا، جو کہ 9 فروری کو کیس کی سماعت کرے گا۔ عمران خان کی جانب سے جو کہ سنگل رکنی بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز جو ہے اس کیس سے معذرت کر چکے ہیں، جس میں موجودہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی شامل ہے، اسی وجہ سے یہ کیس وہ سن نہیں سکتے، اور اس اعتراض کی بنا پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ کا فیصلہ کیا اور آج وہ لارجر بینچ باقاعدہ تشکیل دے گئے، جو کہ 9 فروری کو اس کے سماعت کرے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے نے نیند میں بے خبر لوگوں پر قیامت ڈھا دی۔ کم و بیش 4000 سے زائد عمارتیں لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ دونوں ممالک میں اموات کی مجموعی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 25000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ گزشتہ روز 7.9 شدت کے طاقتور زلزلے کے بعد اب تک 280 سے زائد آفٹر شاکس آ چکے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن میں ترکی کے 24,000 سے زائد کارکن حصہ لے رہے ہیں۔ ترکیہ بھر میں 1 ہفتے کا سوگ ہے۔ ترکیہ اور شام پر قیامت سے پہلے قیامت بیت گئی۔ خوفناک زلزلے نے سیکنڈز میں زندگی کا وجود مٹا دیا۔ ہر طرف ملبے کے ڈھیر، تباہی کے مناظر ہیں۔ سڑکوں پر 50 میٹر تک گہرے گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ 7.9 شدت کے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عمارتوں کے ملبے سے زندگیوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تک 10,000 لوگوں کو ملبے سے نکالا جا چکا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں برف باری اور شدید سرد موسم سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ترک ہلال احمر نے لوگوں سے خون کی عطیات، گرم ملبوسات پہنچانے کی اپیل کی ہے۔ ترکیہ بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ غازی اتم اور ہاتے ایئرپورٹ پر سول پروازیں معطل ہیں۔ زلزلہ متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے ترکیہ میں 1 ہفتے کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ سرکاری عمارات پر پرچم سرنگو کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں 13 فروری تک سکولز بند رہیں گے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز نے ترکیہ اور شام میں اموات کی تعداد 10,000 سے بڑھنے کا اندیشہ ظاہر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برادر ملک ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی مشکل گھڑی میں وزیر اعظم ریلیف فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ، کابینہ نے 1 ماہ کی تنخواہ امدادی فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مخیر حضرات کو برادر ملک ترکیہ کی فراخ دلانہ مدد کی اپیل کی ہے۔
तुर्किया में खौफनाक जल्जले से तबाही, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में तुर्क भाइयों की मदद को पहुंच गया। मजीद रेस्क्यू टीमें और इमदादी सामान इस्तांबुल भेज दिया। आर्मी भी पेश है। आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल 2 दस्ते तुर्किया रवाना किए गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे में खैमे, कंबल और दीगर इमदादी अशिया भेजी गई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कल तुर्किया जाएंगे। तुर्किया में क़यामत खेज ज़लज़ला, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया के शाना बशाना खड़ा हो गया। हंगामी बुनियादों पर इमदादी टीमें और सामान तुर्किया भेज दिया। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर 51 रुकनी रेस्क्यू टीम आज सुबह लाहौर से इस्तांबुल के लिए रवाना हुई। PIA की परवाज PK-707 ने पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम और खुसूसी आलात लेकर उड़ान भरी, जिसमें इमदादी सामान भी भेजा गया है। गुज़श्ता रात भी वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा C-130 चकलाला एयरबेस से आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम लेकर रवाना हुआ था। पाक आर्मी भी तुर्क भाइयों की मदद में पेश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते तुर्किया रवाना कर दिए गए। ISPR के मुताबिक दस्तों में आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस शामिल हैं। रिलीफ कामों की तकमील तक दस्ते वहां पर मौजूद रहेंगे। पाक फौज की मेडिकल टीम 30 बिस्तरों का मोबाइल हॉस्पिटल कायम करेगी। पाक फिजाइया के खुसूसी तैयारे में खैमे, कंबल और दीगर इमदादी अशिया भी भेजी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जल्द तुर्किया जाएंगे। सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म का ट्विटर पैगाम में कहना था कि तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़ल्ज़ले के 24 घंटे गुजर गए, लेकिन तबाही के मनाजिर से दिमाग सुन हो गया है। बड़े पैमाने पर इंसानी अलमिया दिली दुख और सदमे का बाइस बनता है। यकजहती और बरवक्त इमदाद से दुखी इंसानियत की मदद करनी चाहिए। तुर्किया और शाम में आने वाले क़यामत के ज़ल्ज़ले के बाद हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। आहो बुका करते, मदद को पुकारते लोगों की वीडियोस ने दिल दहला दिए। मलबे से कई बच्चों को जिंदा निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जज्बाती मनासिर भी देखे गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। बालाई इलाकों में एक मरतबा फिर तेज़ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। मरीज तोर, नागा पर्वत और गिरदरवा में शदीद बर्फबारी हुई, जबकि लवारी टनल के अतराफ 5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कश्मीर की हसीन वादियाँ भी बर्फ से ढकी हैं। नारान, कागान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में 9 और 10 फरवरी से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला शुरू होगा। और जनाब PSL की आमद के साथ ही खिलाड़ियों की बेकरारी भी बढ़ रही है। कराची किंग्स के कप्तान अम्माद वसीम कहते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने इवेंट के हवाले से इजहार ख्याल किया। मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने 2024 में फोल्डेबल iPad मुतारिफ करवाने का इंदिया दिया है। iPad का डिस्प्ले मुकम्मल तौर पर फोल्ड हो सकेगा। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में कंपनी की जानिब से कहा गया था कि एप्पल फोल्डेबल आईफोन से पहले फोल्डेबल iPad मुतारिफ करवाएगा। इससे पहले लेनोवो और सैमसंग समेत दीगर कंपनियां ऐसे लैपटॉप या फ़ोन्स मुतारिफ करवा चुकी हैं जिनके डिस्प्ले मुकम्मल तौर पर फोल्ड हो जाते हैं। आपको बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ की कराची में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मलीर कैंट के करीब पोलो ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी, अस्करी, समाजी शख्सियात समेत अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, किस ने शिरकत की इस नमाज जनाजा में? जी, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलीर कैंट कराची में अदा की गई है। नमाज जनाजा मलीर कैंट में अदा की गई है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का जज्बे खाकी बज़रिया हेलीकॉप्टर जो है वो ले जाया गया है। परवेज़ मुशर्रफ की तदफीन फौजी कब्रिस्तान में की जा रही है। इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम है। नमाज जनाजा में सिविल लश्करी क़यादत ने शिरकत की है। उसके अलावा जो है वो सियासी शख्सियात में वफाकी वज़ीर अमीन उल हक, साबिक वज़ीर फवाद चौधरी, उसके अलावा अरकान कौमी असम्बली और कमांडर कराची और जनरल अफसर कमांडर और नेवी और एयरफोर्स के अफसरान ने शिरकत की है। इस वक्त तस्लीम की जा रही है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। परवेज़ मुशर्रफ की डेड बॉडी को जो है वो बज़रिया हेलीकॉप्टर फौजी कब्रिस्तान पहुँचाया गया है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आपका। लाहौर में मंटगमरी रोड पर रावी एक्सचेंज की जानिब से स्पिन टू विन की तकरीब का एहतमाम किया गया। जीतने वालों को इनाम में नकद रकम और गाड़ी दी गई। तकरीब में मेहमान खुसूसी CEO रावी एक्सचेंज इस्मतुल्लाह भट्ट ने शिरकत की। कुरान दासी में जिला नारोवाल के नवाई गांव बद्दुमली के नौजवान की गाड़ी निकली। गुजरावाला के एक शहरी ने 2 लाख रुपए कैश इनाम जीता। रावी एक्सचेंज ने मनीग्राम के साथ नई शराकतदारी के जरिए पाकिस्तान में नेटवर्क को वुसअत दी है। पाकिस्तान में रावी एक्सचेंज की 128 ब्रांचेस के जरिए दुनिया भर के 200 से ज़ायद ममालिक में रकम भेजी जा सकती है। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।